Ranawaka, a distinguished leader, and also a parliament member who has served our country and our nation. So, I graduated in electrical engineering from University of Moratuwa and also holds a master's in environmental engineering and management in Asian Institute of Technology in Thailand. Whereas he has served many ministerial positions in Parliament. Minister of Power and Energy, Minister of Metropolis and Western Development, and a Minister of Environment. So, throughout his career, he has contributed many to our nation: sustainable growth, innovation, and also technical advancement. So, with that, join with me on welcoming our distinguished guest, Honorable Mr. Patali to this program. Subudasana. Have you heard the word industrial revolution? Yes. Huh? How many phases or how many states there in the industrial revolution? How many phases? We are now living in which phase? Koi avadiyada inne? Danawada? Huh? Hatarawani. We are in the fourth phase of the industrial revolution, right? We all know that the first industrial revolution was commenced there in Manchester, in England, around 1760, where new inventions, new machines being created. අලුත් යන්ත්‍ර බිහි වුණා එංගලන්තේ මැන්චෙස්ටර් වල 1760 දී. මුලින්ම මේ රෙදිවියන් cotton mills, that was the beginning. ඒ ස්ටේජ් එක ගියා nearly අපි කිව්වොත් 100 years till 1860. We call this era the first phase of industrial revolution. A muscle power being replaced by machine power. ඒ කියන්නේ මේ ඇඟේ ශක්තිය යන්ත්‍ර වලින් විස්ථාපනය වුණා. ඇඟේ ශක්තිය යන්ත්‍ර වලින් විස්ථාපනය වුණා. Thereby it increased human productivity. උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වොත්, we all know that when Prince Vijaya arrived here in Sri Lanka, Princess Queen is making kind of a threads using the cotton. අහලා තියෙන කතාවනේ කුවේණිගේ කතාව. And you can see Mahatma Gandhi also using this, what you call this chakra, to produce a lot of cotton threads නේද? අහලා තියෙන. එතකොට ඕක තමයි තිබුණේ. එතකොට till then, that means 1760, at least 200 hours of human labor was needed to produce 1 pounds of cotton threads. නූල් රාත්තලක් හදන්න පැය 200ක් ගියා. පැය 200ක් ගියා. ඒක තමයි තිබිච්ච productivity එක. ඒ කියන්නේ කුවේණිගේ ඉඳන් ඒක තමයි තිබිච්ච productivity එක. නමුත් මේ අලුත් advent of these new machines, human being would be able to produce 200 pounds within an hour. පැයට පුළුවන් වුණා රාත්තල් 200ක් හදන්න 1820 වෙනකොට. Because of that, in 1820, the present day Great Britain or England became the largest economy in this world in GDP terms. ඒ කියන්නේ ලොකුම ආර්ථිකය වුණා කවුද? මහා බ්‍රිතාන්‍ය. ඊට කලින් කවුද ලොකුම ආර්ථිකය? Before that, which country or which countries were the biggest GDP producers or maybe the manufacturing products were concerned? කවුද ලොකුම? China and India. China and India
combined, China and India simply produce 86% of the manufacturing products of this world. 86%. Then වර්තමාන තත්ත්වය කොහොමද? වර්තමානයේ කවුද who is the biggest manufacturing nation in this world? Huh? China. What's the percentage like? 33%. 33% of the manufacturing products are coming from China. China alone. They are the biggest manufacturer in this world. Second largest? USA. USA, their share is around 15%. තේරෙනවද එතකොට වෙනස? කොහොම හරි මේ චීනයේ ඉන්දියාවේ තමයි ලොකුම විශේෂයෙන්ම cotton mills අරව මේවා තිබුණේ අපි කියන්නේ silk route කියලා නේද? From China to Europe it's silk route. ඒගොල්ලෝ තමයි ලොකුම. එතකොට 1820 දී ලෝකේ ලොකුම ආර්ථිකය වුණා කවුද? බ්‍රිතාන්‍යය. කොහොමද ඒක වුණේ? Because of the first phase of the industrial revolution. එතකොට ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? Muscle power being replaced by the machine power. Machine සඳුල්ලා දුන්නේ එතනින් තමයි. ඊළඟට දෙවෙනි එක, the second phase. Second phase being initiated, commenced there in USA. Particularly there in Pennsylvania. One person, his name is John D. Rockefeller. Rockefeller ගැන අහලා ඇතිනේ? The Rockefeller Foundation. He was famous for his oil producing technologies, Standard Oil. He was then the richest person on this earth. එයා තමයි මුලින්ම මේ තෙල් හැරුවේ. තෙල් හාරන්න පටන් ගත්තේ පෙන්සිල්වේනියා. ඊට කලින් තෙල් තිබුණ නැද්ද? තෙල් තිබුණා. තෙල් තිබුණා ඉන්දුනීසියාවේ තිබුණා. යුරෝපයේ තිබුණා විශේෂයෙන්ම බකු කියලා ඔය කියන්නේ රෂ්‍යා ඒ පැත්තේ. එහෙම තිබුණා. අපි කියන්නේ කට කතාවට කෙරොසින් වලට මොනවද? භූමි තෙල්. ඇයි? මේ බිමෙන් උනන නිසා. බිමෙන් උනන නිසා දැන් අපේ විමුක්තිලගේ ගෙවල් පැත්තේ තියෙන්නේ අපේ දේවාලේ මේ මුනේසරන් දේවාලේ හරියේ මේ අර පත්තු වෙනවනේ පොළව කියලා අපි කියනවනේ හරිය පත්තු කරනවා කියලා පොළොව නිතර ඒ මොකද පීට් එක පීට් කියන්නේ ගල් අඟුරු වල ටිකක් බාල එක ඒක පත්තු වෙන එක පොළොව ඇතුලේ තියෙන්නේ මේවා තිබුණ කාලයක් ලෝකේ භූමි තෙල් ගොඩක් පාවිච්චි කළේ පෙස්ට් කන්ට්‍රෝල් වලට එහෙම නැත්නම් ලෙඩ වලට ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මුලින් පාවිච්චි කළේ නමුත් first time in the history this man John D. Rockefeller he used some Chinese technology to produce oil by way of drilling the earth. බිම හාරලා පළවෙනි වතාවට තෙල් උඩට ගත්තා පෙන්සිල්වේනියාවේ. ඒතර මේක මැජික් එකක් වුණා. තෙල් උඩට විද්දා. ඒක බලන්න ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. මේ උඩට තෙල් විදිනවා. මිනිස්සු මේ මැජික් එක බලන්න ආවා. ඉතින් එතනින් පටන් ගත්තා ඒ රිවොලූෂන් එක. අන්නේ රිවොලූෂන් එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පවර් කරේ. එතකොට මේ අපි කවුරුත් දන්න ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් නේ. ඒ ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එක හොයාගෙන තිබුණා. හැබැයි ඒක ලොකුවට වැඩ කරේ නෑ. ස්ටීම් පවර්ඩ් තිබුණේ. ඒක ෆුවල් පවර්ඩ්, කෝල් පවර්ඩ් එකක් බවට පත් වුණා. මුලදී ඔය පතල් වල වතුර ඉහින්න එහෙම තමයි පාවිච්චි කළේ. පස්සේ ඔය අපි කවුරුත් දන්න හෙන්රි ෆෝඩ් he revolutionized all these things and making these personal vehicles, utility vehicles, transport vehicles and all that. ඉතින් එතනින් ඇති වුණා revolution එක. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? fossil fuel age. 1860 වල ඉඳන් මොකක්ද එන්නේ? fossil fuel age. ඒතරේ fossil fuel age එක නිසා දෙකක් වුණා. එකක් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන එක. ඒක හරිම දියුණු වුණා. රේල්වේස් ආවා,
ඊට කලිනුත් රේල්වේස් තිබුණා. හොඳේ. ඊට කලිනුත් රේල්වේස් තිබුණා. නමුත් රේල්වේස් රිවොලූෂනරයිස් වුණා. ඊළඟට public transport, private transport, seafaring business, everything being revolutionized because of the invention of fossil fuels. තුනක් තියෙනවා. මොනවාද? අපි කියන fuels, coal කියන්නේ ගල්ලඟුරු and gas, natural gas නම් මේ අවුරුදු 50කට විතර පස්සේ ඉඳන් ඒකෙන් ආවා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි මේ ලෝකේ revolutionized වුනේ. දැන් අදටත් approximately 80% of the energy being used here in our globe coming from fossil fuels. අදටත් 80% මොනවද? fossil fuels. Nuclear energy තියෙනවා, green energy තියෙනවා, නොඑක් energies තියෙනවා, but fossil fuel තමයි තාම 80%. දැන් ඒක නිසා ඇති වෙලා තියෙනවා තව ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද? environmental ප්‍රශ්නය. මොකද්ද? climate change. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. කොහොමද second revolution එක මොකද්ද එතකොට? fossil fuel revolution. ඒකත් එක්කම ආවා electricity හොයාගත්තේ කොයි අවුරුද්දේද? electricity කියලා එකක් තියෙනවා කියලා හොයාගත්තේ motor generator සාමාන්‍යයෙන්. ඔය කාලෙක ඉඳන් electricity ගැන දැනන් හිටියා මිනිස්සු. විදුලි කොටනවානේ electricity දැනන් හිටියා. නමුත් මේ motor generator එක හොයාගත්තේ කොයි කාලෙද? 1830 විතර. නමුත් මේ motors generators දුවවන්න පුළුවන් fossil fuel වලින් කියලා දැනගත්තාම ඒකත් මොකද උනේ? ඒකත් revolutionized වුණා. transport sector එක වගේම මේ motors generators synchronous machines ඒවා හරි පුදුම විදියට develop වෙන්න පටන් ගත්තා මේ fossil fuels. ඒ නිසා අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? fossil fuel age එක. ඒක යනවා අවුරුදු 100ක්. අවුරුදු 100ක් යනවා 1960 වෙනකම්. 1960 දී another revolution was coming to in this world. මොකක්ද ඒක? silicon revolution. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි ගියා ඉලෙක්ට්‍රොනික පන්තියට diodes, triodes එහෙම තිබුණානේ. ඒවා ඉස්සර තිබුණේ මේ වෙන ක්‍රමයකට තිබුණේ. මේ silicon හින්දා මේවා පොඩි වුණා. සිලිකන් හොයාගත්තෙන් පස්සේ සිලිකන් විප්ලවය ආවට පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් විප්ලවේ වුණා. එතකොට මේවා පොඩි වුණා. ඒක නිසා තමයි ලේසි වුණා ඔය තිබිච්ච කම්පියුටර්ස් කියලා තිබිච්ච බේසික් මැෂින්ස් පොඩි වුණා. ඉන්ෆෝමේෂන් ඒජ් කියන එක පටන් ගත්තා. සැටලයිට් පටන් ගත්තා. මේ වගේ අර අද අපි කියන මේ තොරතුරු තාක්ෂණ කියලා අපි කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඉන්ෆෝමේෂන් ඒ ඉන්ෆෝමේෂන් ඒජ් එක පටන් ගත්තා. මේ මිනිස්සු ගත්තාම if you take this human beings lot of other species also here in our globe නේ තව සත්තු කොච්චර ඉන්නවද නේද? අපිට වඩා ශක්තිමත් සත්තු ඉන්නවා. සිංහයා අපිට වඩා ශක්තිමත්. ඒ මොනට මොනොත් එහෙම අපි ඉවරයි. අලියා ලොකු සතෙක් අලියා. වගේ ලෝකේ ඉන්න පොඩි සත්තු ලොකු සත්තු ගොඩාක් ඉන්නවා. නමුත් මනුෂ්‍යයා මේ ලෝකයේ ආධිපත්‍යය අල්ලගත්තා. මේ homo sapien ලෝකයේ ආධිපත්‍යය අල්ලගත්තා. නේද? The homo sapiens dominated the world. How could it be? කොහොමද ඒක වුනේ? මොකද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? කොහොමද වුනේ? කියන්න බලන්න. How human beings what means the human beings dominated this world? කොහොමද වුනේ? What are the reasons? මොකද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? What are the difference? කියන්නේ muscle power එකෙන්ද? නෑ අපිට වඩා අයියා කට්ටිය ඉන්නවනේ. අපිට වඩා අයියා කට්ටිය ඉන්නවා. ලොකුද? අපිට වඩා ලොකු කට්ටිය ඉන්නවා. නේද? දුවන්න පුළුවන්ද? අපිට වඩා හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. චීටලා අරුමු මුවාලටත් අපිට වඩා හයියෙන් දුවන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙන එක. අපේ මොකද්ද එතකොට? What are the basic characteristics that drives the human beings into this dominated that situation or context? Intelligence. Yes, intelligence. ඒක ටිකක් වෙන විදිහකට කිව්වොත් creativity. අලුත් දේවල් හොයන්න පුළුවන් වීම. imagine කරන්න පුළුවන් වීම. අලුත් ඒවා හිතන්න
පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆිසිකලි තියෙන ඒවා නේ මේ ෆිසිකලි නැති ඒවත් මිනිසුන්ට හිතන්න පුළුවන් වීම නේ. ෆිසිකලි නැති ඒවා දැන් මිනිස්සු මවා ගන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට නේද? මිනිසුන්ට මවා ගන්න පුළුවන්. දැන් මකර කියලා සතෙක් ඉන්නවද? නැහැ අපි මවාගෙන තියලා මේකේ. ලෝකපාලන දෙවියෝ කියලා මවාගෙන තියනවා අපි. ඒ මේ අපිට පෙන්වන්න බෑ මේ අල්ලලා පෙන්වන්න බෑ. ඒක තමයි මිනිසුන්ගේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉමැජින් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ක්‍රියේට් කරන්න ක්‍රියේටිවිටි ඒක එකක්. අනික එක මොකක්ද? තාරිම ඉම්පෝටන්ට් එකක් තියෙනවා මිනිසුන්ගේ. මොකක්ද? කලෙක්ටිවිටි. සාමූහික කට්ටිය නේද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ කැලේ ගියාම ලෙපඩ් දඩේමියන් තනි. ඌ තනියෙන් යන්නේ. ඔය කට්ටියක් නෑ ඌට. ඒක හින්දා ඌට නිතරම බඩගින්න ඉන්න වෙනවා. ටික වයසට ගියාම හරි අමාරු ඌ නඩත්තු කරන්න කවුරුත් නෑ. පවුලක් නෑ. ලයන්ස්ලාගේ ප්‍රයිඩ් එකක් ඉන්නේ නේ. ඒගොල්ලෝ කට්ටි පිටින් යන්නේ. ළමයි පුතාලා දුවලා ඔක්කොම කට්ටි පිටින් යන්නේ. සිංහයෝ රංචු පිටින් යන්නේ. සර්වයිවල් රේට් එක වැඩි. ඒතර ඒ ලයන් වට්ටන්න යන මිනිස්සු කණ්ඩායම නේද? ගොඩාක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් පිළිගැනීමක් තියෙනවා ලොකු කුරුල්ලෝ ගත්තත් මාළු ගත්තත් රංචු ගොඩාක් ඉන්නව නේද? අර පොඩි කුරුල්ලෝ එහෙම ගත්තම ඒ ගොඩාක් කොච්චර ගත්තත් අලි රංචු ගත්තත් මීහරක් රංචු මිලියන් ගණන් ඉන්නවා ඒකට. නමුත් සාමාන්‍ය මතයක් තියෙනවා 150ක්. ඒ කියන්නේ 150 තමයි මොකක් හරි ක්‍රමයකට කොමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් with each other. ගොඩක් සෙනග හිටියට දැන් හරක් රංචුවක එහෙම 400 500 අපිට පේන්න ඉන්නවා. අලි රංචු වල ඉන්නවා. කුරුල්ලෝ එහෙම මිලියන් ගණන් ඉන්නවා. නමුත් ඉමීඩියට් සබෝඩිනේට් එක ගත්තාම ඉමීඩියට් ක්ලවුඩ් එක ගත්තාම 150ක් තමයි ඉන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත්ත මත. නමුත් මිනිස්සු ගත්තම අද WhatsApp එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද නේද? Facebook එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද නේ? බිලියන් ගාණක් ඉන්නවා. මේ කලෙක්ටිවිටි එක. එතකොට පළවෙනි එක ක්‍රියේටිවිටි, දෙවෙනි එක කලෙක්ටිවිටි. මිනිස්සු සමූහයක් හැටියට වැඩ කරේ. විශාල සමූහයක්. සත්තු අභියෝගයට මැමත්ලා වුණත් මරන්න යනවා. තනියෙන් යන්නේ නැහැ නේද? තනිය යන වීරය කට්ටිය එක්ක ගිහිල්ලා පොඩි ශ්‍රම විභජනය කරගෙන බඩ බෙදාගෙන ඔයා මෙහෙම කරන්න කියලා නේද? ඒ කතා වෙලා ගිහිල්ලා ඒක කරනවා. ඔය දෙකෙන් තමයි අපි මේ தත්ත්වයට ආවේ. ඒකේ ලොකුම එක තමයි මේ ইনফরমේෂන් ඒජ් එකට අපි පැමිණිලා අපි තොරතුරු බෙදා ගන්න තොරතුරු ගෙනියන්න කටයුතු කිරීම. ඉතින් තොරතුරු කියන්නේ අපේ ක්‍රියේටිවිටි එක, අපේ කලෙක්ටිවිටි එක. ඒකට ගොඩාක් එනර්ජි පාවිච්චි වෙනවා. තොරතුරු කියන්නේ ඉතින් එනර්ජි අපිට ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අද අපි මෙතන ඉන්න එක තමයි ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න ඔය ගොඩක් දේවල් 60 දශකේ තමයි ගොඩක් උනේ. සැටලයිට් වලින් කරන එක, ඉන්ටර්නෙට් කියලා අපි අඳුරන එක, ඒක කලින් තිබුණේ ඇපර්නෙට් කියලා. ඒක තිබුණේ US ආමි එක ඇතුලේ ඇපර්නෙට් කියන එක. සෝවියට් ආමි එක ඇතුලේ තිබුණා ඒ වගේ එකක්. ඒ ඔක්කොම මිලිටරි එකේ ඩෙවලොප් වෙච්ච ඒවා ඊට පස්සේ තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ ඔහොම ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා කම්පියුටර්ස් එතකොට අපේ කොමියුනිකේෂන් ඉක්විප්මන්ට් ටෙලිෆෝන් නේද වයර්ලස් ටෙලිෆෝන් වයර්ඩ් ටෙලිෆෝන් සෝම ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා ඊළඟට ෆෝර්ත් ස්ටේජ් එක පටන් ගත්තේ කීයේද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලුෂන් එක දැන් 40 නේ ෆෝර්ත් ස්ටේජ් එක කවද්ද 2010 වල කියලා තමයි අපි කියන්නේ. 2010 වල පටන් ගත්තේ ෆෝර් ස්ටේජ් එක. We called it smart age. Smart age. What are the characteristics of the smart age? The first thing, there are several technological streams. We call them disruptive technologies. Right? And these disruptive technologies synchronize with each other, creating this new world called smart world. මොකක්ද ඒකේ වෙනස? එකිනෙකට වෙනස් දහරා ගොඩක්, තාක්ෂණ දහරා ගොඩක්. ඒවා මොනවද? disruptive විප්ලවකාරී වෙනස් කරනවා මහා පරිමාණයෙන් මෙහෙම මේ තියෙන එක මෙහෙම වෙනස් කරලා දෙනවා. ඊළඟට ඒවා synchronize වෙනවා. ඒ එකිනෙක මිශ්‍ර වෙනවා. මොනවාද මේ technological streams? What are these technological streams?
Name one or two, please. Name it. Kian, what are these new technological streams? Artificial intelligence, right? Other technologies? Huh? We have a lot of new technological streams that are developing very rapidly. One is this nanotechnology. Have you heard this word nano? මොකද්ද nanotechnology කියන්නේ? Huh? Nanotechnology වල මොකද වෙන්නේ? One is this nanotechnology. Other one is the biotechnology. Biotechnology. Biotechnology වලම ටිකක් advanced version එකක් තමයි gene technology. එතකොට මේ nanotechnology වලම තව advanced version එකක් තමයි quantum technology. ඊට පස්සේ අපි කියනවා internet of things, robotics. ඒ robotics වලම එක පැත්තක් තමයි machine learning, deep machine learning. ඊට පස්සේ මෙයා කියපු artificial intelligence. ඒක ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවානේ. Space technology, GIS, global information systems, all these technologies are very disruptive technologies. මේවා තමයි හරිම වේගෙන් වර්ධනය වෙන්නේ. And all these technologies synchronizing with each other, synthesizing with each other. එකට යනවා කාලයත් එක්ක synchronize වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේවා එකට මුසු වෙනවා, හාමු වෙනවා, පිම්මේ හැදෙනවා. nanotechnology වල මොකද්ද කාර්යය? nanotechnology කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන්නේ කෙස් ගහින් 50000න් එකක්. අපේ ගාව තියෙන මොනවා හරි මැටීරියල් එකක් කෙස් ගහින් 50000න් එකකට අපිට බෙදලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ මැටීරියල් එකේ properties වෙනස් වෙනවා. හිතා ගන්න බැරි විදිහට properties වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න මිනිරන් එහෙම නැත්නම් graphite. මිනිරන් graphite 50000න් එකේ කෙඳි විදිහට අරගත්තට පස්සේ අපි ඒවට කියන්නේ graphene කියලා. අහලා තියෙනවද? graphene තමයි අද ලෝකේ තියෙන ශක්තිමත්ම ඩියුරබල්ම මැටීරියල් එක හැටියට දැන් ලෝකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ගොඩක් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ vehicle business එකේ, automobile business එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. carbon fibers එක යන්නේ. එතකොට මිනිරන් ගත්තාම මෙච්චර හයි එකක් නෙවෙයි නේද? මෙතන හයි එකක් නෙවෙයි. නමුත් 50000න් ඒකට ගියාම නැනෝ වුණාම ඒවැ characteristics පුදුම විදිහට මාරු වෙනවා. වෙන හුඟක් මැටීරියල් වල එහෙමයි. ඒතකොට මේ මැටීරියල් සයන්ස් එකට අපි කියනවා ඒ ස්ට්‍රීම් එකට අපි කියනවා මොකද්ද? නැනෝ ටෙක්නොලොජි කියලා. ඒ වයින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලංකාවේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ මේ ඕගොල්ලන්ගේ වගේ ඔය තියෙන කිට් එක. ඒ කිට් එක මෑස් හෝල්ඩින්ලා නැනෝ ටෙක්නොලොජි ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ හැදුවේ කොහෙද? හෝමගම. හරි? එතකොට මේ හෝමගම ස්ලින්ටෙක් කියලා අපි ඒකට කියන්නේ එහෙ හැදුවේ. ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය දන්නවද? ලංකාවේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඒ කිට් එකේ නිල් පාට කිට් එකේ විශේෂත්වය. ඒකේ දාඩියට ඩ්‍රෙන්ච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තෙත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තරමක් දුරට self cleaning material එකක්. කොහොමද ඒක හැදුවේ? මේ ස්ලින්ටෙක් එක බැලුවා ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා මේ නෙළුම් කොලේනේ. අහලා තියෙනවද නෙළුම් කොලේ? නෙළුම් කොලේ වතුර රැඳෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ වතුර ඒකේ රැඳෙන්නේ නැහැ උඩනේ තියෙන්නේ. They analyze the that ලොකු අර නෙළුම් කොලේ. හරි? ඒක හොයලා බැලුවාම ඒකේ වතුර රැඳලා නැති වෙන්න තියෙන මේ ප්‍රොපර්ටි එක ඇවිල්ලා නැනෝ ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඒ ප්‍රොපර්ටි එක ඇප්ලයි කරා මොකටද? ඇපරල් එකට. ඇපරල් එකට ඒක ඇප්ලයි කරාම ඇපරල් එකේ දාඩිය රැඳෙන්නේ නැහැ. self clean එක ගඳ ගහන්නේ නැහැ. ඒක හොදන්න අර පිරිසුදු කරන්න ඔක්කොම ලේසි. ඒක self cleaning apparel එක. අන්න nano technology වල මේකක්. ඒක දැන් ලෝකේ පුරාම පාවිච්චි වෙනවා. අපි ඒක කරාට පස්සේ ඒක අපේ ඉන්වෙන්ෂන් එකක්. ලංකාවේ වැඩක් ඒක. ඒකෙන් පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල්. ඔය graphene ඔය වගේ ඒවා ගොඩාක් දේවල් මේ material science පැත්තේ කරන්න පුළුවන් nano technology වලින් ලංකාවෙත් ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා. දැන් චයිනා නොයෙක් රටවල්
ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහින් තියෙනවා මේකේ. බයෝටෙක්නොලොජි. බයෝටෙක්නොලොජි වලින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දකින්නද අපි දැන් මේ කතා කරා ගොඩක් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපේ අඹ ගහක් ගත්තත් ගහ හෙන උසයි නේද? ගෙඩි බේර ගන්න බෑ වඳුරන්ගේ. අපට එහෙම ඉෂුස් තියෙනවා දඬුලේ නංගේ. පොල් ගස් ගොඩාක් උසයි. බේර ගන්න බෑ සත්තුන්ගේ. කොස් ගස් ලොකුයි. අපි තායිලන්තයට ගියාම පොඩි පොල් ගස්, ඒ වගේම පොඩි කොස් ගස්, පොඩි අඹ ගස්, පොඩි ඇඹරල්ල ගස් නේද? එහෙම තියෙන. ඒවා අස්වැන්නත් වැඩි. මොකද හේතුව? ගස් ලැබු ගස්, පුවක් ගස් ඔක්කොම පොඩි. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට කඩන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ තියෙන. අපේ තියෙන වඳුරන්ට කඩන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ. හරි? එතකොට මොකද්ද මේ? බයෝටෙක්නොලොජි. බයෝටෙක්නොලොජි වලින් මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඒ ගස් වල ප්‍රොඩක්ටිවිටි නගලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවා මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහ ගස් බවට පත් කරලා තියෙනවා. බයෝටෙක්නොලොජි. ඊකෙත් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකක් තමයි මොකද්ද? ජීන් ටෙක්නොලොජි. ඔයගොල්ලෝ ජීන් ගැන අහලා ඇති. ජාන ගැන අර පරමාණු වගේම කෙමිකල් කොම්පොසිෂන් එකක් අපේ ඇඟේ තියෙන සියලුම සත්ව විශේෂවල තියෙන ශාක විශේෂවල තියෙන ඒවයේ හපංකම අපි දැක්කේ ජීන් ටෙක්නොලොජි වල හපංකම අපි දැක්කේ කොහෙද? කොවිඩ් එක ආපු වෙලාවේ. වෙනදා ඔය වගේ එකකට ඖෂධයක් හොයාගන්න දශක ගාණක් යනවා. නමුත් ජීන් ටෙක්නොලොජි ආපුවාම ටක් ගාලා මේ කොරෝනා වෛරස් එක ඇනලයිස් කරලා ඒකේ ජීන් මැපින් එකක් කරලා ඒකට විරුද්ධ එක හදාගත්තා අපි ටක් ගාලා. අර ජීන් ටෙක්නොලොජි වල පවර් එක. ඉතින් ජීන් ටෙක්නොලොජි අද හරිම වේගෙන් ඩෙවලොප් වෙන පැත්තක්. හොඳට නරකට දෙකටම ඒක ඔයගලන්ට හදාරන්න පුළුවන්. ඒ ජීන් ටෙක්නොලොජි කොහොමද වර්ධනය වෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ හැමේ පාට, ඇස්වල පාට, කොණ්ඩේ පාට මේ ඔක්කොම ජාන නිසා වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි ජාන මාරු කළොත් අපේ කොණ්ඩේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇහි පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැමේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. රෝග වලට බේත් හොයන්න පුළුවන්. ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් වගේ ජීන් ටෙක්නොලොජි. ඒ වගේම අර මැටීරියල් සයන්ස් එකේ ඊළඟ එක තමයි මොකද්ද? ක්වොන්ටම්. ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි මම ඒක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. බට් අපිට කියන්න පුළුවන් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් ක්වොන්ටම් කම්පියුටර්ස් කියලා. දැන් අපේ කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. කම්පියුටර්ස් දුවන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉගෙන ගන්නවා නේද? ඩිජිටල් කියන්නේ අපි වෝල්ටේජ් එකක් දෙනවා 10 වලින් දුවන්නේ. ඒතර වෝල්ටේජ් එකට ඉලෙක්ට්‍රෝන මිලියන ගාණක් යනවා මේ 10 අඳුර ගන්න. හැබැයි ක්වොන්ටම් කම්පියුටර්ස් වල සිංගල් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක තියෙනවා ස්පින්ස් දෙකක්. ඒ ස්පින්ස් දෙක තමයි වැඩ කරන්නේ මොකක් හැටියටද? 10 විදිහට. එතකොට එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකකින් පුළුවන් මොකද්ද? 10 දෙකම ස්පින් දෙකකින් හොයාගන්න. දැන් අපිට 10 හොයන්න යනවා මිලියන් ගාණක් ඉලෙක්ට්‍රෝන. මොකද කරන්ට් එක ජෙනරේට් කරන්න එපා. මිලි ඇම්ප් හරි කරන්ට් එක ජෙනරේට් කරන්න එපා. එතකොට ක්වොන්ටම් කම්පියුටර්ස් වල පවර් එක අපි කියනවා 2 to the power n. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානට 2 to the power n වෙනවා. දැන් කැපැසිටි n ක්වොන්ටම් කම්පියුටරේ 2 to the power n. තාම මේක හැදිලා නැහැ but still there. ඉතින් ඔය වගේ තියෙනවා ඒ ක්වොන්ටම් ඒවා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ඒවා but ඒකත් එක ෆීල්ඩ් එකක්. ඒකත් අනාගතේ වර්ධනය වෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඊළඟට ඔය ග්‍රීන් එනර්ජිස්, සෝලාර්, වින්ඩ් ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් දැන් ඩෙවලොප් වෙගෙන යනවා. robotics ගොඩක් deep learning, machine learning සහ artificial intelligence කියලා වෙලා තියෙනවා. Temperature in the atmosphere is been increased. Now there is a limit compared to the industrial age. Industrial means carbon. I told you that this so-called fossil fuel revolution started in 1860. So the scientists measure the mean temperature in 1860 and they gave us a limit compared to with reference to that level we can only go up to 1.5 Celsius centigrade compared to the pre-industrial level. For example, say 160 level, we can only go up to what happen if we go beyond that? Then these environmental scientists are telling us
catastrophic environmental disasters may happen. මේ 1.5 පැන්නවම මොකද වෙන්නේ? Catastrophic environmental disasters may happen. දැන් අපි මේකට කිට්ටු වෙලාද මොකද තත්ත්වය? Do you know about this? Yes, I think within next couple of years the humankind will surpass this critical 1.5 this thing. What are the consequences? When temperature goes up, what are the consequences? What are the consequences? මොනවාද වෙන්නේ? මුලින්ම how it happened? How sea level is being risen to that level? Why? Melting ice caps, yes. Other reasons? Yes, melting ice caps in the polar areas, in the Himalayas and various other places, the permanent ice caps, being dissolved, and because of that the sea level is being risen. Some other reason, the basic reason, වතුර රත් කළාම මොකෝ වෙන්නේ? Volume being increased. අපි කියන්නේ expansion. මේ වතුර රත් කළාම ප්‍රසාරණය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මූදු වතුරත්. මූදු වතුරත් සීමාවයි රත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ reasons කීපයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මම කිව්වා වගේ මූදු මට්ටම ඉහළ යනවා. කොච්චරකින් ඉහළ යයිද? මේ ලෝකේ මුදු මට්ටම තීරණය කරන්නේ අපේ සූර්යයා අතර තියෙන මේ ඩිස්ටන්ස් එක ප්‍රධාන හේතුවක්. ඒකෙත් මෙහෙමනේ. මේක සූර්යයා කියලා ගත්තොත් පේනවද? පොළව මේ ඉලිප්ස් එක යන්නේ. එතකොට මේ හරියේදී ඉරට කිට්ටුයි, මේ හරියේදී ඉරට දුරයි පොළොව. ඒ වගේම මේ පොළොව අපි කියනවා නේද? ඇලේ තියෙනවා නේ මේ. මෙහෙම අදින්නේ අපි. ඇලේ කීයද අංශක? 23ම අංශක 22.5යි 24.5යි අතර තියෙනවා. එතකොට මේ ටිල්ට් එක වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනකොට ඉරට කිට්ටු වෙනවා. එතකොට අවුරුදු හැම 40000කටම සැරයක් ඔය ටිල්ට් එක කිට්ටු වෙලා මෙහෙට යනවා. මේ සයිකල් එකට යනවා කොච්චරද අවුරුදු 40000. එතකොට මීට අවුරුදු 15000කට කලින් ඔය ටිල්ට් එක හොඳටම ඉරට කිට්ටු වුණා. මොකද උනේ? අර අයිස් කැප්ස් දිය වුණා. ඔය දැන් වර්තමාන කැනඩාව අරම ඇති උනේ එහෙමයි. ඇත්තටම ඊට කලින් ලංකාවයි ඉන්දියාවයි එකයි. ලංකාව ඉන්දියාව එකයි. එක රටක්. ඒ කියන්නේ ගොඩබිම land mass එක. Same country. ඉන්දුනීසියාව අරම ඔක්කොම එක රටක්. Because of this phenomenon, we called it Milankovitch effect. One scientist there in Eastern Europe invented this phenomena. His name is Milankovitch. We called it Milankovitch effect. Because of this Milankovitch effect, lot of ice caps, permanent ice caps, ice caps are being created, destroyed, various things can happen, but permanent ice caps are there. The permanent ice caps simply dissolved. මොකද උනේ? You know the sea level rise within some span of 2000 years, over 100 meters, over 100 meters. Over 100 meters sea level rise. You can see the Sri Lanka's map, right? Our country is much more bigger than before the 15,000 years. Because of this inundation in the sea, our size been now very small. But before that, we and India are same country. අහලා ඉතින් අර බයිබලේ තියෙනවා that Noah's this thing the අර මොකද්ද ලොකු ගම් වතුර is a very real thing නා 15,000 years ago it's a very real thing
almost all the countries been affected because of this. Some countries like Canada, like Russia, like New Zealand, all are under the ice caps. Because of this, these countries open up for the civilization. On the other hand, the areas here in Sri Lanka, I mean the island areas, been inhabited. Actually, before that it may be inhabited, but people can't live in the sea, underneath of the sea, no? So people moved into the center of the hilly areas of these countries. ඔය දැන් අපේ පරණ ශිෂ්ටාචාරය හම්බෙන්නේ කොහෙද? පුත්තලම් පැත්තේ මේ යාලේ අරේ මේ ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු මොකද උනේ ටික ටික? කඳුකරේට. කඳුකරේට ආව මොකද? මූදට මේක යට වෙන්න ගත්තා. අවුරුදු 15000කට කලින්. ඒ වගේම වෙච්ච දේ තමයි because of this huge කියන්නේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වෙච්ච නිසා මොකද උනේ? The rainy season began in a big way. ලොකුවට වහින්න පටන් ගත්තා. ලොකුවට වහින්න පටන් ගත්තාම ඇති වෙච්ච ඊළඟ එක තමයි මොකද්ද? Agriculture. Floods and people know that agriculture. Agriculture කියන්නේ මොකද්ද? කැලේ තිබිච්ච ඒවා මිනිස්සු ඩොමෙස්ටිකේට් කරගත්තා. ඒකත් අර බයෝටෙක්නොලොජි. කැලේවි අපි හදාගත්තා. කැලේ කෙහෙල් අපි හදාගත්තා. නේද? කැලේ අඹ, වල් අඹ අපි වවන්න පටන් ගත්තා. කැලේ සත්තු අපි හීලා කරා. ඔය බල්ලා ඇරෙන්න අනික ඔක්කොම හීලා කරා. බල්ලා අපිට සෙට් වෙලා දැන් සෑහෙන කාලයක් මේ අනික් කෑයෝ ඒ බල්ලා ඊට කලින් සෙට් උනේ. ඒ අපේ ඒ කාලේ අනික් කෑයෝ ඔක්කොම හාරක් ඔක්කොමලා අපි අර ඇග්‍රිකල්චරල් ඒජ් එකේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඩොමෙස්ටිකේට් උනේ. ආස්සයෝ හාරක් සත්තු කීයද කුකුල්ලු ඔක්කොම ඌරා මේ ඩොමෙස්ටිකේට් කළා. ඒ වගේම ප්ලාන්ට්ස් ඩොමෙස්ටිකේට් කළා. වීද හා ඔක්කොම ඩොමෙස්ටිකේට් කරගත්තා. ඒ ඔක්කොම ආවේ මොකද්ද? ඇග්‍රිකල්චරල් රිවොලූෂන් එක. ඇග්‍රිකල්චරල් රිවොලූෂන් එක එන්නේ කොහෙන්ද? අර වැස්සත් එක්ක. ඒක එන්නේ මොකේද? අර සමකේ එන්නේ. සමකේ රටවල තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ. පස්සේ තමයි අනික් රටවල් වලට ඒක පැතිරිලා ගියේ. ඩොමෙස්ටිකේට් උනේ එතන. බල්ලා කාගෙන්ද පැවතෙන්නේ? හා? බල්ලා කාගෙන්ද එන්නේ? බල්ලා උර්කෑගේ. බල්ලා එන්නේ උර්කෑගේ. මේ බල්ලා අර කැලෑ බල්ලෝ කියලා જાතියකුත් ඉන්නවා ඔය අප්‍රිකාවේ එහෙම මේ බල්ලාගේ නියම මුතුන් මිත්ත කවුද? උර්කෑ. උර්කෑගෙන් තමයි එන්නේ අර ෂිට්සූ කියලා එහෙම ඉන්නේ අර ජූටි ලස්සනේ උන්ගේ ඉඳන් අර මහා එන බුල්ඩොග්ලා දක්වා ඔක්කොමලා කවුද? උර්කෑගේ. එකම ජාන පද්ධතිය. හිතන්න කොච්චර වේරියේෂන් එකක්ද කියලා නේද? මොන වේරියේෂන් එකක් තියෙනවද ඒ බල්ලන්ගේ but same genetic code. Very 1 or 2 genes being changed. There are in the billions of genes, 1 or 2 being changed from bulldog to shih tzu. බල්ලෝ තමයි ඉතින් දැන් බල්ලට කිසිම අනන්‍යතාවයක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අනික ඕන සතෙකුට තමන්ගේ කෑම හොයාගන්න පුළුවන් බල්ලට බෑනේ. බල්ලා කියන්නේ බල්ලට මිනිහා කන්න දෙන්න ඕන. ඉවරයි. ඉතින් ඒ ඩොමෙස්ටිකේෂන් එක වෙලා ඇග්‍රිකල්චරල් රිවොලූෂන් එක පටන් අරගෙන ගම්මාන ශිෂ්ටාචාර ඇති වෙන්න පටන් ගත්තේ ඕකත් එක්ක. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේක අනිත් පැත්ත. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේ ශිෂ්ටාචාර එක එක වෙනසෙනවා. ඇයි? ගම් වතුරට යට වෙනවා. මූදාවට තියෙන රටවල් යට වෙනවා. මාල්ඩිව්ස් ඇතුළු රටවල් 30ක් විතර තියෙනවා ලෝකේ පැසිෆික් ඕෂන් එකේ. මේ සියවස ඉවර වෙනකොට ඒගොල්ලෝ go under the sea. ඒගොල්ලෝ පොළොව යට යනවා. එක කාලයක් මාල්ඩිව්ස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කැබිනට් එක රැස් කළා කොහෙද? under water කරා. To illustrate the world that the Maldives is going to be inundated in the sea. අපිට අනාගතයක් නැහැ අපේ ශිෂ්ටාචාරය ඉවරයි කියලා පෙන්නන්න. ලංකාවේ මොකෝ තත්ත්වය? ලංකාවේ තෝක තමයි තත්ත්වය. ලංකාවේ ගොඩාක්ම අපේ ශිෂ්ටාචාරය තියෙන්නේ ජනගහනේ ගොඩක් ඉන්නේ කොහෙද? වෙරළයිනේ. වෙරළයිනේ ඉන්නේ. අපි ගත්තොත් නෝත් පෝල් එක, ආක්ටික් පෝල් එක. ආක්ටික් පෝල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වුණොත් මීටර් 7ක් සී ලෙවල් එක උඩ යනවා. කොළඹ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් කඩුවෙල පාලම ගාවට එනකම්ම මූද එනවා ඒ වගේ තත්ත්වයක්. මේ ළඟට එනවා මේ හරියටත් එනවා. මේ හරිය ඔක්කොම යනවා. එතකොට ඊට කලින් වෙන්නේ මොකද්ද? අර brackish water intrusion.
අර ලුණු වතුර රට ඇතුළට ඔය බෙල්ලම් විල ඔය මාදි වෙල නම් වලින්ම පේනවනේ වෙලවල ඔක්කොම දැන් එකක වවන්න පුළුවන් බෑ ඒ අර බ්‍රැකිෂෝට ඇවිල්ලා අර සී ලෙවල් එක උඩ යනකොට අර ඒව ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉතින් ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා ඒක භයානක තත්ත්වයක් ශිෂ්ටාචාර ලොකු අභියෝගයක් ගල් වැටි හදලා ඔය නෙදර්ලන්තේ වගේ ගල් වැටි දාලා ටිකක් බේර ගන්න පුළුවන් නමුත් ඒක බලගත්ු ප්‍රශ්නයක් ශිෂ්ටාචාර ඊට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නේ තමයි නියඟය සමහරලාට නියඟ එනවා සමහරලාට ගම් වතුර එනවා ඒ වගේම සමහර භවභෝග වලට මේක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ මේ රස්නේ ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම තේ වගාව වගේ වල රස්නේ හරියන්නේ නැහැ සමහර කෘමීන්ට මේක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ ඒක වඳ වෙලා යනවා හැබැයි සමහර අයට මේක හොඳයි රස්නේට ඔරොත්තු දෙන සත්තු 4 දෙනෙක් කියන්නේ දෙන්නෙක් කියන්නේ රස්නේ වැඩි වෙන බෝවීම වැඩි වෙන සත්තු ඈ කවුද සත්තු 4 දෙනෙක් කියන්නේ රස්නේ වැඩි වෙන එක කියන්නේ ග්ලෝබල් වෝර්මින් එක හොඳයි කියලා හිතන සත්තු 4 දෙනෙක් සත්තු කීප දෙනෙක් කියන්නේ ග්ලෝබල් වෝර්මින් එක ඒගොල්ලන්ට හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ සීත රටවල දැන් ඔයගොල්ලෝ ජර්මනියට එහෙම යන්නේ නැතිනේ. යන්න ඉන්නවනේ සීත රටවල ගියා එක වැදගත්ම කාරණය මොකද්ද? මදුරුවෝ නැහැ කියලා. ඇයි? මදුරුවට රස්නේ ඕන. හීතලේ හැදෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ග්ලෝබල් වෝර්මින් එකකින් හින්දා මදුරුව හැදෙන්න ගන්නවා. පට්ට ගාලා ඔය සීත රටවලත් කියන්නේ වෝම් පීරියඩ් එකේදී සමයකදී මදුරුව මතු වෙන්න ගන්නවා. තව කැරපොත්ත හරියට කැරපොත්ත අනිවාර්යයෙන්ම වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ග්ලෝබල් වෝර්මින් එකේ මිනිහට වඳ වෙන්න මිනිහට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තුනට තව අයට මේක හොඳයි ඉන්වේසිව් ස්පීසිස් පී වෙනවා ඉන්වේසිව් වේගෙන් ව්‍යාප්ත වෙන අය ඇති වෙනවා මේකේ. ඉතින් හරි භයානක දෙයක්. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක ටික හදාරන්න ඕනේ. I think you should you know that separate course curriculum should be there for the this environmental sciences, especially the climate change and its consequences, so that we all can know about the fate of our human being and fate of our Sri Lankan and what are the challenges and how do we overcome all these things ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒක හොයා ගන්න. ඒක තමයි මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ EV කියලා electric vehicle එහෙම නැත්නම් zero emission vehicles මේ ඇවිල්ලා තියෙන එක හේතුවක් මොකද්ද? ඔය carbon emission එක නවත්තලා පුළුවන්ද battery powered දේවයින් ඒක වළක්ව ගන්න කියලා. ඉතින් අලුත් technologies වලින් මේකට විසඳුමක් තියෙනවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ මේක පිටිපස්සේ තියෙන ලොකුම හේතුව මොකද්ද අපේ consumption energy consumption අපිට කීයක් ඕනේද මේ කිලෝ කැලරි කීයක් ඕනේද දවසකට how many kilocalories you need to simply maintain your biological you know that life කොච්චර ඕනේද ඒකෙන් තමයි අපි mind absolute poverty කීයද ගන්න සාමාන්‍ය Here? 2? Oh yes, approximately it is 2,100. In Sri Lanka, the absolute poverty being measured by using this. If you take calories less than 2,150, you are suffering from absolute poverty. ඒ කියන්නේ අන්තම දුගීකම. මනින්නේ දවසකට කිලෝ කැලරි 2150ක්වත් නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මේ බයොලොජිකලි මේක සස්ටේන් කරන්න බෑ. හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් මම ක්‍රීඩකයෙක් නම් මම මහන්සි වෙනවා නම් මම මැරතන් දුවනවා නම් මම ක්‍රිකට් මැච් ගහනවා නම් මට ඊට වඩා ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා නිකන් පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්න අයට යන ජීව විද්‍යාත්මක ගාන. එදිනෙදා ජීවිතේ ගෙනියන්න. හිතන්නේ දැන් කීයක් පරිහරණය කරන්න නැද්ද මිනිස්සු? සාමාන්‍ය මිනිස්සු කොච්චර කන්සියුම් කරනවද AC එක වැඩ කැමරා වැඩ ලයිට් වැඩ රටේ වැඩ වාහන පාවිච්චි කරනවා රෝම අපි හරියට එනර්ජි පාවිච්චි කරනවනේ කීයක් පාවිච්චි කරනවද මිනිස්සු දැන් අද the biological energy that is needed to sustain our biological life is around 2,100 kilocalories. So my question is, what is the current consumption of
individual human beings, the energy consumption. You know the figure? 120 times more. 120 times more than what we need to maintain our biological life. හිතාගත්තා කි? That means දැන් ලෝකේ කීයද ජනගහනේ? ජනගහනේ කොච්චරද? 8 billion. That means 8 into 120. That is the real population of this earth, on this earth. That's why this earth cannot sustain, that its life. ඇත්තම ජනගහනය අපි නිකන් ට්‍රිලියනයක් විතර මේ පොළොවේ ඉන්නවා වගේ තමයි ඇත්ත ජනගහනය. ඒක නිසා තමයි පොළොවට මේක ටිකක් දැන් දරා ගන්න බැරි. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලෝකෙට. ඒක නිසා මේ ලෝකේ ඇත්ත ජනගහනය මයින්න ඕනේ බිලියන 8 නෙවෙයි නේද? මයින්න ඕනේ මොනවද? The energy consumption. That's the main thing. Energy consumption. ඉතින් එක පැත්තකින් මේ එනර්ජි අපිට තියෙනවද තව වැඩි කරගන්න? තව පැත්තකින් pollution එක නවත්ත ගන්න කොහොමද? These are the two limiting points. The scarcity of energy resources on one hand, on the other hand, the pollution. These are the main restrictions. Pollution means the air pollution, the water pollution, and various other things. But the most important thing is the heat pollution and the climate change. තෙල් තියෙනවද අපිට infinite number of resources? Oil? එහෙම නැහැ. Gas? නැහැ. Coal? නැහැ. එහෙම නැහැ. Infinite resources නැහැ කොහෙවත්. There is a limit to all these resources. ඉතින් අපි මේවා පාවිච්චි කරද්දී ඒවා අපි දැනගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕන. හොඳයි. දැන් ඕක ටික තමයි මට ඔබට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔබ මෙතන තාක්ෂණවේදීන් ඒක නිසා මේ කරුණු ගැනත් අවබෝධය අරගෙන තවත් මේවා හදාරන්න මේවා ටිකක් ෆයින් ටියුන් කරගන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් රැප් අප් කළොත් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලූෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. කාර්මික විප්ලවය කියලා. ඒකට ස්ටේජස් 4යි. අපි ඉන්නේ දැන් 4 වෙනි එකේ 4.0 එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලූෂන් එක නිසා මනුෂ්‍ය වර්ගයට ඌ ජයග්‍රහණ ලැබිලා තියෙනවා. අපේ ආයු කාලය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ මතක තියාගන්න 1950 අපි නිදහස ලැබුණකොට අපේ ආයු කාලය අවුරුදු 54යි. මට දැන් 59ක්. මම ඒ කියන්නේ නිදහස කාලෙදි වෙච්ච තත්ත්වෙ වෙලාවට මැරිලා. එතකොට දැන් ලංකාවේ අවුරුදු 79යි. ඒ හොඳ දියුණුවක් ඒකේ ළඟා කරගෙන තියෙනවා. ලෝකෙත් ඒක ළඟා කරගෙන තියෙනවා. ආයු කාලය වැඩි කරගෙන තියෙනවා. සැප පහසු වැඩි කරගෙන තියෙනවා මිනිස්සු. කෑම බීම සුලභ වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මහන්සි වෙන්නේ. ගොඩාක් දේවල් ප්‍රවාහනේ පහසු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි at the expense of what? At the expense of our future. දැන් මේ අපේ තාත්තලා කරපු දූෂණයට කවුද වා කියන්නලා තියෙන්නේ? අපිට. අපි කරන දූෂණයට අපේ ළමයින්ට. ඇමරිකාවේ දූෂණයට අපිට වගේ. මොකද දූෂණයට නැහැනේ දේශ සීමා. ඇමරිකාව කෝල් ප්ලාන්ට් දානවා නම් ජර්මනිය කෝල් ප්ලාන්ට් දානවා නම් වෙන කොහේ හරි චීනේ දානවා නම් අපිට තමයි ඒක බලපාන. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරි අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි ග්ලෝබල් තත්ත්වය. ඒක ගැන අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැම දෙයකටම සීමාවක් තියෙනවා. මේ තාක්ෂණ දියුණුවටත් සීමාවක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි මට ඔබට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඔබට මොනවා හරි පුළු තියෙනවා නම් අහන්න. There are no stupid questions, only stupid answers. Climate engineering climate engineering atmosphere ඒ කියන්නේ මේ සමහරව හිතනවා මේ climate change එක technological fix එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ technologically නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඊයේ පෙරේදත් අදහසක් ආවා. diamond මේ dust එකක් ton million ගාන රිලීස් කරන්න පුළුවන් නම් මේ අපිට මේ සූර්යා
ගේ මේ එන මේ රස්නේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ එක එක කාලයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා මේ ක්ලයිමේට් ඉන්ජිනියරින් කියලා කියන්නේ ඒක. තව තියෙනවා මේ කාබන් කැප්චර් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වායුගෝලයේ තියෙන කාබන් විශේෂයෙන් පවර් ප්ලාන්ට් වල ඒවා එහෙම කැප්චර් කරලා ඒවා මූද ඇතුලේ තැම්පත් කරන්න. ඒ වගේ මේක රිලේටඩ් ටෙක්නොලොජිස්ුත් එක එක ඒවා ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. නමුත් තාමත් මේ හරියටම මේ ප්‍රොසෙස් 100%ක් විසඳන්න පුළුවන් විදිහේ එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට හේතුව මේකයි. ටෙක්නොලොජි එකක් කියන්නේ ඒකට වැය වෙනවා එනර්ජි එකක්. ඒ එනර්ජි කොහෙන්ද එන්නේ? නේද? ආයතනෙ. ඔන්න ඕකයි ඔතන තියෙන හිච් එක. ඩයමන්ඩ් තියනවාද අපිට මේ ඩයමන්ඩ් තියනවාද මේක හීට් කැප්චර් කරන්න තරම් ප්‍රමාණයක් ටොන් මිලියන ගානක ඩස්ට් හදන්න. සමහරට ඒ වයින් එන කොන්සික්වන්සස් මොනවද නේ? ඒව දන්නේ නැහැ නේ අපි. හරි. ඉතින් ඒ වගේ ඒව ගැන අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔය ජියෝ ඉන්ජිනියරින් වගේම ක්ලයිමේට් ඉන්ජිනියරින් කියලා එකක් තියෙනවා. මේවා ඉන්ජිනියරින් සොලියුෂන්ස් වලින් විසඳන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරලා කරගෙන යන තාමත් එකක්වත් ඉෆෙක්ටිව් වෙලා නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රමාණයට. තැන් තැන් වල පොඩි පොඩියට කරාට මේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රමාණයට තාම ඒක මෙයා වෙලා නැහැ. සහාරා ඩෙසර්ට් එක දැන් ටූරෙන්ට් එක ස්කේල් ඩවුන් වෙනවා. ඒක අනිත් පැත්තෙන් අර මයිල් බියෝ එක හුඳීගෙන යනවා. මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා ග්ලෝබල් වෝර්මින් එකයි දෙක අතර. මෙහෙමයි අර කිව්වා වගේ සමහර ඩෙසර්ට් වලට මේ ඒ ඩෙසර්ට් එක සමහරලාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ළඟදී ලොකු ගම් වතුරකුත් ආවා සහරා එකේ. ඩුබායි වල සෞදි එහෙමත් ගම් වතුර ඇති වුණා. ඩෙසර්ටිෆිකේෂන් එකත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පොලරයිසේෂන් එක. දැන් තියෙන අපේ ක්ලයිමේට් පොලරයිසේෂන් එක. ඒ කියන්නේ වහින පැති වලට ඕනවටත් වඩා වැඩි වහිනවා, පායන තැන් වලට පායන්න නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ dry places එහෙම නැත්නම් dry zones තියෙන පැති තවත් dry වෙන්න පුළුවන්. wet zones තවත් wet වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර polarization එක. ඒ polarization එක වැඩි වෙනවා. සමහර ගංගා ඕනෑවට වඩා ලොකු වෙන්න පුළුවන්. සමහර ගංගා හිඳිලා යන්නම් පුළුවන්. සමහර කාන්තාර හොඳ තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. තවත් සමහර හොඳ පැති කාන්තාර වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න හරි අමාරුයි. නමුත් climate change එකෙන් වෙන්නේ නම් ඒක තමයි polarization එක වෙන එක. හරිද? Anything else? දැන් අපිටුමා හිතන විදිහට ලංකාවේ අපේ දැන් එනර්ජි ඩිමාන්ඩ් එක මොනවාද තියෙන්නේ? ලංකාවේ මේ අපිට ඇත්තටම ක්ලයිමේට් ඔබ්ලිගේෂන් එකක් නැහැ. මොකද මේ අපේ per capita emission level එක very low compared to the global, you know, that permissible levels. උදාහරණයක් ඇරෙට permissible level එක හැටියට අර 1.5 ඒකට දීලා තියෙන්නේ per person 2 carbon tons. That is the permissible level envisaged by the IPCC, that is the scientific body of the UN. Our thing is around 1 ton. අපි තාම එකයි. පුත්තලම් plant එකත් එක්ක. ඒ නිසා we have no obligation. Unfortunately, without our knowledge, without our permission, other countries use our carbon quota. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. Even in India, their carbon emission level is 2 times more than ours. I mean the per person, per capita emission levels. ඉතින් අපේ එක අඩුයි කියලා අපිට වැඩක් නැහැ. අපේ එක කට්ටිය අරගෙන. කට්ටිය අපිට නොකිය අරගෙන. ඒකයි අපි ගෙනල්ලා තියෙන අලුත් concept එකක් carbon debt කියලා. ඒ කියන්නේ industrial රටවල් ලොකු රටවල් අපේ අහන්න නැතුව අපේ කාබන් පාවිච්චි කරපු නිසා ඒක අපිට ඒගොල්ලෝ ණයයි කියලා. කාබන් ඩෙට් concept එක ඇවිල්ලා තියෙන එකෙන් අපේ පැත්තේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගත්තාම සහ අපේ ප්‍රයිමරි එනර්ජි නීඩ්ස් ගත්තාම අපි සෑහෙන ග්‍රීන්. ඒ මොකද දර තාම 135 ලංකාවේ එනර්ජි. ඊළඟට හයිඩ්‍රෝ පවර් ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වල ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් 15 ඉඳන් 35 දක්වා වේරි වෙනවා. වැස්ස තියෙද්දි එහෙම.
ඒ වගේ ඊළඟට අපේ සෝලා ඔය රූප්ටොප් සෝලා මම මුලින්ම අඳුරලා දුන්නේ 2010 දී. අද තියෙනවා 1000 megawatt. Bigger than the Puttalam coal plant. Puttalam coal plant output is around 810 megawatt. The rooftop solar it's 1000. We can go up to 2400 here in Sri Lanka. අපේ demand එක ලොකු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම with the introduction of all these EVs, electric vehicle emission free vehicles, we can further reduce our carbon footprint as well. අපිට තව අඩු කර ගන්න පුළුවන්. We are not a bad country when we that consider all these carbon emission and all that. And on the other hand, the middle income country, as a middle income country, that means around $4,000 per capita, we are the most carbon efficient country in this world. Most carbon efficient country. ඒක අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් පොඩි පොයින්ට් එකක්. හරි. Any questions? එහෙනම් සියලු දෙනාටම හොඳ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාට. ආයුබෝවන්. I'd like to thank Honorable Patali Champika, former Minister and Parliamentarian, for taking his time to come here and deliver a lecture around 1 hour with such valuable content for you. He showed us what our faith is. අපි වෙන ළඟට යට වෙනවා කියුවහම මටත් ඒක දැනුණා. මමත් ඉන්නේ වාලේ. ඊළඟට අපි දන්නා we know facts, we know dots. Industrial revolution එක දන්නවා. AI ගැන දන්නා we know dots, but he connected the dots and imagined us an overall picture of where we are heading. Right? That is what a visionary leader can pose us. Right? I think you got something very valuable. I got something very, very valuable. So I would like to thank on behalf of everybody, Mr. Patali Champika, the engineer Patali Champika, who explained us over. And I would like to thank you very much for coming here and spending your valuable time. Thank you, sir. Thank you all. Aliyah.